स्वागत। सुधागड एज्युकेशन सोसायटीचे केआ बांठिया माध्यमिक विद्यालय व NN पालीवाला ज्युनियर कॉलेज नवीन पनवेल सादर करीत आहे शैक्षणिक व्हिडिओ। Hello friends, I am Madhuri Rani, an assistant teacher working in K.A. Banthia High School, New Panvel. Friends, today we are going to learn Standard 8's General Subjects General Science and lesson number 6, Composition of Matter. Composition is द्रव्याचे संघटन, matter द्रव्य आणि composition म्हणजे त्याचं संघटन. The composition of matter. Friends, we know that everything is made up of matter, and anything which occupies space and mass is called as the matter. What is the matter? The anything which occupies space and mass is called matter. असे पदार्थ की ज्यांचे जे जागा व्यापतात आणि ज्यांना वस्तुमान असते अशा सर्वांना आपण काय म्हणतो? मॅटर म्हणजेच द्रव्य असे म्हणतो. फॉर एक्झाम्पल, एअर and water, sugar and sand, hydrogen and oxygen. These are all the matters. They occupies the space and they have the mass. So that mass is classified on in two ways: on the basis of the physical properties and on the basis of the chemical properties. The mass is classified as the physical properties is the solid, liquid and gaseous state, and on the basis of the chemical properties it classified as the elements, compounds and mixture. The matter is made up of particles. Our body is also made up of particles. This scale is also made up of particles. Our chalk, our table, all the things are made up of the matter. They occupies the space and the mass. In the one little drop there is many particles are found, like the 10 raised to 21. These types of the particles are found in the one little drop of the water. So we learn about that matter and what is these states, solid, the liquid and gaseous state, and how the atoms are formed in that atom. We know that the matter is made up of the particles and the smallest particle is known as the atom, and these atoms are found in that matter. They are very, very closely to each other. They are longer than to each other, and so they form in the solid, liquid and the gaseous. So we learn that for the small activity. This is the small activity to prepare a model to demonstrate movement of particles in solid, liquid and gaseous. For making this model, we need that a transparent jar, then big rubber balloon and pieces of stretchable rubber sheet and few chickpeas or black gram or the dry green peas. इथे आपण mustard seeds पण घेऊ शकतो. We also take the mustard seed, dried grains, whatever any dried grains we are take. Put the seed in the jar. First काय केलेलं आहे? Put the seed in that jar. Then sew the string in the center of the rubber. त्या जो रबर आहे त्याला सुईच्या धाग्याने आपण बांधलेलं आहे. And put some tape. Keep it on the tightly. याच्यावर आपण ते रबर लावलेलं आहे आणि त्याला टाईटने बांधलेलं आहे. धागा बाहेर ठेवला आहे. अशा पद्धतीने ते तयार झालेलं आहे. आता हा धागा जो आहे तो खेचायचा आहे. स्ट्रेच अँड टाय द रबर शीट ऑन द माउथ ऑफ द जार. त्या माउथला ती रबर शीट जी आहे ती आपण लावलेली आहे. नाऊ रन युअर फिंगर्स अप अँड डाऊन टू द स्ट्रिंग बाय फर्स्ट टगिंग अँड इट ऑल्सो स्लोली अँड रॅपिडली. आता आपल्याला ही जी प्रोसेस आहे की हा धागा ओढायचा आहे, एकदा स्लो ओढायचा आहे आणि एकदा फास्ट करायचं आहे. काय मुवमेंट होते ते आपल्याला बघायचं आहे. आपण ज्यावेळेला स्लो करणार आहोत त्यावेळेला ह्या कणांची हालचाल झालेली दिसत नाही किंवा अगदी मंद अशी हालचाल होते. पण ज्यावेळेला धागा जोरात खेचतो, फुल द स्ट्रिंग फर्स्ट स्लोली देन विगरसली म्हणजे जोमाने जोराजोरात खेचायचे. टू शो द मुवमेंट ऑफ पार्टिकल ॲज इन सॉलिड, लिक्विड अँड गॅशियस. जसजसा तुम्ही हा धागा जो वेगाने खेचाल
तसेच तुम्हाला या पार्टिकल्स हे जे थांबलेले आहेत ते सॉलिड स्टेट, जे थोडेसे रनिंगमध्ये आहेत ते लिक्विड स्टेट, आणि जे दूर दूर आढळतात ते गॅशियस स्टेटमध्ये. अशा पद्धतीने आपल्याला या ॲक्टिव्हिटीमध्ये या ड्राईड मस्टर्ड सीड्सपासून, मोहरीचे दाणे किंवा एनी ड्राईड ग्रेन्सपासून आपल्याला ही ॲक्टिव्हिटी बघता येते. दिस पिक्चर इज शोन द फिजिकल स्टेट ऑफ मॅटर सब मायक्रोस्कोपिक पिक्चर्स. In the intermolecular force of attraction act between the particles, atoms or molecule of the atom. The extent of particle movement is determined by the strength of the force. This is the solid, liquid and the gaseous state. In the solid, they have the definite shape, high density and not compressibility. म्हणजे ह्यांना जर प्रेस केलं तर ते दाबलं जात नाही, कारण यांच्यामधले कणांची रचना अगदी एकमेकांच्या जवळजवळ आहे. सो द इंटरमॉलिक्युलर फोर्स इज द हाय. देन स्ट्रेंथ ऑफ द इंटरमॉलिक्युलर फोर्स इज मॉडरेट इन लिक्विड. यामध्ये जो इंटरमॉलिक्युलर फोर्स आहे तो मॉडरेट आहे, म्हणजे मध्यम दर्जाचा आहे. बिकॉज these particles, these atoms are not close to each other and they are not longer from each other. एकमेकांच्या खूप जवळही नाही आणि एकमेकांपासून खूप दूरही नाही, आणि त्यामुळे त्यांचा जो रेट आहे तो मॉडरेट आहे, त्यांचा इंटरमॉलिक्युलर रेट. अँड दे आर फ्लुइड, ते वाहतात. लिक्विड जे आहे ते नेहमी वाहताना आपल्याला दिसतात. द लिक्विड does not have any definite shape but it has definite volume. लिक्विड ज्या भांड्यामध्ये तुम्ही टाकणार, ज्या आकाराचं भांडं असेल त्या भांड्याचा आकार त्याला प्राप्त होतो. मग तो माठ असेल, ग्लास असेल, वाटी असेल, तो सर्व जो आकार आहे त्या लिक्विडला प्राप्त होतो. म्हणजे इट डज नॉट हॅव एनी डेफिनेट शेप बट इट हॅव अ डेफिनेट व्हॉल्यूम. बट द सॉलिड इज अ डेफिनेट शेप अँड डेफिनेट व्हॉल्यूम अँड इट हॅज अ मास ऑल्सो. इट इज स्ट्रॉंग इनफ होल्ड देम टू एक टुगेदर. हे जे कण आहे ते एकमेकांना योग्य रीतीने धरून ठेवतात. दे आर फ्लुइडिटी अँड शेप इज नॉट डेफिनेट बट चेंजेस इन अकॉर्डन्स टू द कंटेनर. ज्या कंटेनरमध्ये टाकणार त्याचा हे त्याला प्राप्त होतो. देन इंटरमॉलिक्युलर फोर्स बिटवीन द गॅशियस स्टेट. इन द गॅशियस स्टेट दिस फोर्स इज व्हेरी वीक बिकॉज द कॉन्स्टिट्युएंट्स ऑफ पार्टिकल ऑफ द गॅसेस मूव फ्रीली. आता हे जे पार्टिकल्स आहेत दे आर मूव फ्रीली अँड ऑक्युपाय ऑल द अवेलेबल स्पेस. अँड जेवढी स्पेस इथे मिळालेली आहे त्या सगळीकडे पसरलेली आहे. कॉन्सिक्वेंटली गॅसेस हॅव नायदर डेफिनेट शेप अँड नॉर डेफिनेट व्हॉल्यूम. गॅसेसला डेफिनेट शेपही नसतो आणि त्याला व्हॉल्यूम सुद्धा तेवढा आढळून येत नाही. सो दिस इज द कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द स्टेट ऑफ द मॅटर. Write the composition of the following materials by mean of chemical formula and classify them accordingly. आपल्याला इथे टेबल दिलेला आहे. नेम ऑफ द मटेरियल्स, केमिकल फॉर्म्युला अँड टाईप ऑफ मॅटर बघायचं आहे आपल्याला. वॉटर, वॉटरचा जो केमिकल फॉर्म्युला आहे तो आहे H2O आणि ते काय आहे, कंपाऊंड आहे. 2 or more elements are combined together by a chemical reaction. हा काय आहे, कंपाऊंड. कार्बन, कार्बनचा सिम्बॉल आहे C. हा एलिमेंट आहे, हा निसर्गामध्ये आढळतो. देन ऑक्सिजन, O आहे त्याचा सिम्बॉल, पण त्याचा मॉलिक्युलर फॉर्म्युला O2 आहे. एका रेणूमध्ये 2 अणू सामावलेले असतात म्हणून. दिस इज ऑल्सो एलिमेंट. देन एअर, एअर इज अ मिक्सचर. आपल्याला माहिती आहे एअरमध्ये काय काय आहे, डस्ट आहे, O2 आहे, CO2 आहे, N2 आहे, असे अनेक गॅसेस त्याच्यामध्ये आहे आणि म्हणून हे काय आहे, मिक्सचर. ॲल्युमिनियम, दॅट इज द सिम्बॉल ऑफ Al, इट इज द एलिमेंट. देन ब्रास, ब्रास हे कॉपर प्लस झिंक यांचं एकत्र केलेलं मिश्रण आहे म्हणून हे मिक्सचर. इट इज नॉट अ कंपाऊंड, इट इज अ मिक्सचर. Then carbon dioxide, molecular formula is CO2. Chemically they combine the 2 or more elements together. They are form the compound. So here the carbon and the oxygen, they are chemically combined together. So it is compound.
Here we learn about that the type of matter is the compound, then elements, then mixtures. So we already learned that the matter is classified on the basis of the chemical also. It is the element, then compound and mixture. So let's we learn the properties of the element, compound and the mixture. All the matters can divided into three general classes: elements, compounds and mixture. First we learn about the elements. Here the picture of the copper is an element. It is made up of only copper atoms. An elements cannot be split up into two or more simpler substances because it is made up of only one kind of atom. So an element is a substance which is made up of only one kind of atom. Here we learn the example: copper is a metal, is made up of only one kind of the atom, is called as the copper atom. They are alike. alike म्हणजे एकसारखे एक आहेत सगळे, आणि ते सॉलिड स्टेटमध्ये आहेत, त्यामुळे सगळे एकमेकांच्या अगदी जवळजवळ आहेत. The characteristics of the elements are the constituents of substance of element is only one, and it is that element itself. All the atoms or the molecules of an element are alike. All the atoms in a molecule in an element are alike and joined to each other by chemical bond. एकमेकांशी ते chemical bond ने जोडलेले असतात. Atoms, molecules of different elements are different. Here the कॉपर ॲटम आहे, देन आयर्न ॲटम त्याचा वेगळा अणू असतो, म्हणजे वेगवेगळ्या एलिमेंट्सचे वेगवेगळे अणू हे असतात. कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंपाऊंड. अ कंपाऊंड इज अ सबस्टन्स विच इज मेड अप ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स केमिकली कंबाइंड इन अ फिक्स proportion by a mass. Constituents of a substance compound is only one, and it is that compound itself. The constituent atom of a molecule of a compound are of two or more types and are joined to each other by the chemical bonds. The proportion of the constituents of a compound is constant, and the properties of the compound are different than those of the constituents element. म्हणजे ह्याच्या ज्या पदार्थांपासून हे तयार झाले, ज्या एलिमेंट्सपासून ते तयार झालेले आहेत, त्याच्या आधीचे जे गुणधर्म होते ते कंपाऊंड बनल्यानंतर पूर्णपणे बदललेले आहेत. आधीचे जे मूळचे गुणधर्म असतात ते पूर्णपणे नाहीसे होतात, आणि हे दोन किंवा अधिक मूलद्रव्ये एकमेकांशी रासायनिक अभिक्रियेद्वारा जोडले जाऊन ते तयार होतात. आणि त्याचं फॉर एक्झाम्पल आपल्याला दिलेलं आहे H2O असेल, किंवा इथे दिलेलं आहे कॅल्शियम कार्बोनेट, सोडियम हायड्रॉक्साईड म्हणजे NaOH, त्यानंतर कॉपर सल्फेट दिलेले आहे. तर अशा पद्धतीने हे त्याची उदाहरणं या ठिकाणी दिलेली आहेत. द कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मिक्सचर. हिअर वी लुक ॲट दिस पिक्चर. मिल्क इज अ मिक्सचर ऑफ वॉटर, दॅट इज द मिक्सचर ऑफ वॉटर, फॅट, प्रोटीन, शुगर, मिनरल्स अँड विटॅमिन्स. Atoms molecule of a mixture are of the two or more types, and constituent molecule of mixture are different from each other and are not joined by the chemical bonds. In this picture we look at the fat globules. Then another components are there is water, fats, then proteins. These are also present in that milk. The proportion of the constituents in the mixture is changed, and properties of the constituents are retained in a mixture. So we also learn about the submicroscopic picture and the characteristics of the element, compound and the mixture. Do you know that water is a compound? The pure water is a compound formed by chemical combination of elements hydrogen and oxygen. The molecular formula of the water is H2O. The proportion of its constituents elements oxygen hydrogen by weight is always 8:1.
and hydrogen is inflammable gas while oxygen gas supports combustion, and the compound water formed by chemical combination hydrogen and oxygen is liquid, and it is neither inflammable and not support to combustion. On the contrary, it helps to extinguish fire. पाणी जे आहे त्याचा मॉलिक्युलर फॉर्म्युला H2O आहे आणि ते दोन मूलद्रव्यांपासून तयार झालेले हायड्रोजन आणि ऑक्सिजन. हायड्रोजन जो आहे तो स्वतः पेट घेणारा ज्वलनशील असा वायू आहे, तर ऑक्सिजन हा ज्वलनाला मदत करणारा वायू आहे. म्हणजे दोन्ही वायू आहे हायड्रोजन आणि ऑक्सिजन, पण त्यापासून तयार झालेलं जे पाणी आहे ते मात्र लिक्विड स्टेट आहे आणि हे आग स्वतः जळतही नाही किंवा आगीला मदतही करत नाही. तर काय करतो आपण, ज्यावेळेला आग लागलेली असेल तेव्हा हे पाणी आग विझवण्यासाठी त्याची मदत आपल्याला होते. म्हणजेच मूलद्रव्यांचे एलिमेंट्सचे जे गुणधर्म आधी होते ते पूर्णपणे आता काय झालेले आहेत, बदललेले आहेत. तर हा केमिकल चेंज आहे की आधीचे जे गुणधर्म असतात ते कंपाऊंड तयार झाल्यानंतर पूर्णपणे चेंज होतात. टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स मूलद्रव्यांचे प्रकार ते बघण्याच्या आधी आपण एक लेट्स डू अ स्मॉल ॲक्टिव्हिटी, एक छोटी ॲक्टिव्हिटी करून बघूया. टेक अ फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स. हे ऑब्जेक्ट्स आपण घेतले आयर्न नेल, देन कॉपर वायर, ॲल्युमिनियम वायर अँड कोल पीस. अँड हिअर टेक अ सँड पेपर अँड हॅमर. हॅमर म्हणजे हातोडी घ्यायची आणि सँड पेपर घ्यायचा आहे. हॅमर इच ऑब्जेक्ट. हॅमरने प्रत्येक ऑब्जेक्टवर मारायचं म्हणजे हातोड्याने मारून बघायचं आहे. देन रब इच ऑब्जेक्ट ऑन द फ्रेश सरफेस ऑफ द सँड पेपर. सँड पेपरनी ह्या प्रत्येकाचा सरफेस जो आहे तो घासून बघायचा आहे. काय दिसेल आपल्याला, आयर्न नेलला रब केलं आपण सँड पेपरनी. इज द सरफेस इज शायनिंग. सरफेस शायनिंग होणार आहे, येस. कॉपर वायरची सरफेस शायनिंग होणार आहे, हो. ॲल्युमिनियम वायर, हो. कोळसा, नाही. देन डज द शेप फ्लॅटन ब्रेक इन टू स्मॉल पीसेस इन बाय हॅमरिंग. जर आपण याच्यावर हातोडा मारला लोखंडी खिळ्यावर तर तो काय होणार आहे, त्याचा चपटा होणार आहे का, येस. जेवढं बल लावणार तसं तो होणार, बारीक हळूहळू चपटा होणार. पण त्याचे तुकडे होणार आहेत का, नाही. कॉपर वायर ती सुद्धा हातोडा मारल्यानंतर चपटी होईल, परंतु फ्लॅटन म्हणजे चपटी, परंतु ती ब्रेक होणार नाही आहे. ॲल्युमिनियम वायर ऑल्सो बी फ्लॅटन बट नॉट बी ब्रेक. अँड कोल पीसेस, कोळसा असेल तर इट विल बी ब्रेक बाय हॅमरिंग. तर इट्स शेप डज नॉट बी फ्लॅटन. तो काही चपटा होणार नाही, पण तो काय होणार आहे, पूर्णपणे त्याचे तुकडे होणार आहे, इट विल बी ब्रेक. द एलिमेंट्स हॅव्हिंग अ शायनी सरफेस. यामधले कोणते एलिमेंट्स असे होते की ज्यांना शायनी सरफेस होती, तर त्यामध्ये आयर्न, कॉपर, ॲल्युमिनियम. आपल्याही घरी बघा ॲल्युमिनियमचे डबे असतात, त्यांना आपण घासतो तेव्हा काय होतं, ते त्याचा सरफेस जो आहे तो चकचकीत होतो. लोखंड सुद्धा तसंच आहे, त्याला पण त्याचा पृष्ठभाग घासला, कॉपरचा पण पृष्ठभाग घासला की ते चकचकीत होतात. मग दोज आर द मेटल्स. आणि कोळसा जो आहे तो कोळसा पण एलिमेंटच आहे, निसर्गातच आढळणारा एक पदार्थ आहे, पण इट नॉट हॅव अ शायनी सरफेस, इट हॅव अ डल सरफेस. त्याची सरफेस कशी आहे, डल आहे. अँड इट विल बी ब्रेक ऑन द हॅमरिंग. दिस एलिमेंट इज ब्रेक फ्रॉम द हॅमरिंग. हॅमर केल्यानंतर तो ब्रेक होतोय. याला नॉन मेटल म्हणतात. म्हणजे हे जे गुणधर्म आपण बघितले, शायनी किंवा फ्लॅटन झालं, ते काय आहेत, मेटल्स. आणि जे डल सरफेस असतात किंवा जे ब्रेक होतात हॅमरिंग केल्यानंतर, दीज आर द नॉन मेटल. सो द एलिमेंट्स, द टाइप ऑफ द एलिमेंट्स आर मेटल्स, नॉन मेटल्स अँड न्यू टाइप इज द मेटलॉइड. दे आर नॉन मेटल और non-metals. They have the characteristics of both, so it is called as the metalloid. Types of compound. We take a small experiment. This is the experimental figure. This is tripod, wire gong and gas. Then this is the evaporating dish. Apparatus, evaporating dish. Then it is tripod, स्टँड अँड बर्नर. याला बर्नर म्हणतात. केमिकल्स कुठले घ्यायचे आहेत, कॅम्फर म्हणजे कापूर, वॉशिंग सोडा, ब्लू विट्रिऑल, शुगर, ग्लुकोज, युरिया. यापैकी कुठला घेऊ शकतो. फर्स्ट वी टेक द कॅम्फर. त्याच्यामध्ये आपण कॅम्फर घेतलंय, कापूर घेतलेला आहे आणि त्याला हीट दिली.
हिट द कॅम्फर इन अ डिश स्ट्रॉंगली विथ द हेल्प ऑफ बर्नर. या बर्नरच्या साह्याने त्याला हिट दिली. फाइंड आउट व्हॉट रिमेन. तर इथे काय उरणार आहे या डिशमध्ये. तर आपल्याला माहिती आहे की कापुराला उष्णता मिळाल्याबरोबर तो वायूमध्ये चालला जातो, वायू त्याचा तयार होतो आणि खाली काहीही शिल्लक राहत नाही. नंतर हाच एक्सपेरिमेंट पुन्हा काय घेऊन करायचा आहे, वॉशिंग सोडा घेऊन करायचा आहे, ब्लू विट्रिऑल घेऊन करायचा आहे, त्यानंतर ग्लुकोज किंवा शुगर घेऊन करायचं आहे. शुगरचा तुम्ही घरी पण करू शकतात. एका चमच्यामध्ये शुगर घ्यायची आहे आणि ती गॅसच्या फ्लेमवर, बारीक फ्लेमवर ठेवायची आणि बघायचं. आधी ती लिक्विड फॉर्ममध्ये जाईल आणि नंतर तिची ब्लॅक कलरची रेसिड्यू त्या ठिकाणी तयार होणार आहे. ब्लॅक रेसिड्यू ऑफ कार्बन, ती कार्बनची रेसिड्यू आहे. ग्लुकोज पावडर पण तुम्ही चमच्यामध्ये घेऊन जर अशा पद्धतीने गॅसवर ठेवली तर त्या ठिकाणी सुद्धा ब्लॅक कलरची रेसिड्यू राहणार आहे. ब्लू विट्रिऑल जर आपण घेतलं आणि उष्णता दिली तर त्या ठिकाणी त्याच्यातलं विट्रिऑल जे आहे ते निघून जातं, निळा रंग निघून जातो आणि खाली फक्त पांढऱ्या रंगाची कलरलेस पावडर जी आहे ती शिल्लक राहते. वॉशिंग सोडामध्ये सुद्धा त्यामधला कार्बन डायऑक्साईड निघून जातो आणि खाली पांढरट रंगाची पावडर जी आहे कलरलेस ती त्या ठिकाणी राहते. लाईम सोडा जर असेल, लाईम सोडा म्हणजे चुनखडक, त्यामधला सुद्धा कार्बन डायऑक्साईड निघून जातो आणि खाली जी पांढरट रंगाची पावडर आहे जिला आपण कलरलेस म्हणतो अशी रेसिड्यू त्या ठिकाणी शिल्लक राहते. तर अशा रीतीने कंपाऊंड जे आहे दे आर टू टाइप्स ऑफ द कंपाऊंड. तर ज्या ठिकाणी ब्लॅक कलर कार्बन रिमेन बिहाइंड ॲज रेसिड्यू, ज्यामध्ये आपण काळ्या रंगाची रेसिड्यू शिल्लक राहिलेली आहे, दीज कंपाऊंड्स आर कॉल्ड ॲज द ऑर्गॅनिक कंपाऊंड. मग कोणत्या हे प्रयोग केल्यानंतर काळ्या रंगाचा कार्बन शिल्लक राहिला तर शुगर असेल, ग्लुकोज असेल, असे आपण त्याचा एक्सपेरिमेंट केल्यानंतर आपल्याला लक्षात आलं की तिथे काळ्या रंगाची ब्लॅक कलरची रेसिड्यू शिल्लक राहिलेली आहे. In case of combustion is not complete and black color carbon remains behind as the residue. These compound are called as the organic compound or the carbon compound. And for example is carbohydrate, proteins, hydrocarbons are made up of the organic compound. The camphor, sugar, glucose, urea is used in the above activity. या activity मध्ये आपण वापरले होते ते काय आहेत, सर्व कार्बन ऑर्गॅनिक कंपाऊंड्स आहेत. आणि इन अनदर हँड the compounds that decompose on a strong heating to leave a residue behind are inorganic compounds, common salt आणि सोडा. जे बाकी आपण याला उष्णता दिली होती, वॉशिंग सोडा असेल याला आपण उष्णता दिली किंवा कॉमन सॉल्ट असेल याला उष्णता दिल्यानंतर त्याच्यामधला जो वायू आहे तो निघून जातो आणि खाली व्हाईट कलरची रेसिड्यू शिल्लक राहते. दीज आर द इनऑर्गॅनिक कंपाऊंड्स. And in addition, there is a more type of the compounds, namely as the complex compound. The molecule of the compounds have a complex structure formed by many atoms in the center of this structure, and metal atoms are also included. Example is the complex compounds example आहे chlorophyll and contain त्याच्यामध्ये काय काय आहे तर क्लोरोफिल कंटेन मॅग्नेशियम, हिमोग्लोबिन अँड ऑल्सो कंटेन. हिमोग्लोबिन मध्ये काय आहे तर हिमोग्लोबिन मध्ये लर्न द प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉलिड, लिक्विड अँड गॅसेस. हिअर द पिक्चर ऑफ सॉलिड, लिक्विड अँड गॅसेस. दिस ब्रेक इज अ सॉलिड अँड सॉलिड हॅज डेफिनेट शेप अँड डेफिनेट व्हॉल्यूम. देन दिस इज द ऑरेंज ज्यूस इज अ लिक्विड. दिस लिक्विड हॅज अ डेफिनेट व्हॉल्यूम अँड नो डेफिनेट शेप. आपण ज्याला कोणत्याही भांड्यात टाकलं त्याचा शेप प्राप्त होईल, पण तो जो व्हॉल्यूम आहे की जेवढं त्याच्यामध्ये भरलेलं आहे तोच व्हॉल्यूम राहणार आहे, तेच वजन त्याचं राहणार आहे. देन बलून इज फिल्ड विथ एअर. अ गॅस हॅज नायदर डेफिनेट व्हॉल्यूम ऑर नायदर डेफिनेट शेप. सो द प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉलिड इज सॉलिड हॅव फिक्स शेप, फिक्स व्हॉल्यूम. सॉलिड कॅनॉट बी कॉम्प्रेस मच अँड सॉलिड हॅव हाय डेन्सिटी अँड इट इज हेवी. आपण उचलली बीट तर आपल्याला जड लागते. सॉलिड डू नॉट फिल देअर कंटेनर कम्प्लिटली अँड सॉलिड डू नॉट फ्लो. हे फ्लो होत नाही, एका ठिकाणून दुसऱ्या ठिकाणी ते जात नाही, जड असतात. देन लिक्विड्स. लिक्विड हॅव नो डेफिनेट शेप. दे हॅव मॉडरेट कॉम्प्रेसिबिलिटी. कॉम्प्रेसिबिलिटी म्हणजे त्याला जर आपण दाब दिला, प्रेशराईज केलं तर ते सप्रेस होतात, कॉम्प्रेस होतात, दाबतात थोडेसे, त्यांचा शेप जो आहे तो चेंज होतो.
They have moderate compressibility. In liquid, intermolecular force moderately strong and they are fluid. फॉर एक्झाम्पल आपण बघतोय एनी लिक्विड्स जे आहेत, मग वॉटर असेल, अल्कोहोल असेल, मर्क्युरी, ज्यूस, दे आर द लिक्विड्स. अँड इन द गॅशियस, गॅसेस डू नॉट हॅव डेफिनेट व्हॉल्यूम. दे हॅव हाय कॉम्प्रेसिबिलिटी. हाय कॉम्प्रेसिबिलिटी म्हणजे आता आपण सॉलिडवर प्रेशर दिलं, ह्याचा आकार चेंज झाला का, शेप अँड साईज चेंज का, नाही, काहीच याच्यामध्ये बदल होत नाही. लिक्विडला कॉम्प्रेस केलं तर स्लाइट चेंज होतो, पण गॅसेस जे आहेत ते हायली सप्रेसेबल आहेत. कॉम्प्रेसिबिलिटी त्याची हाय आहे, कारण गॅसेसवर प्रेशर दिल्यानंतर दे आर फाउंड इन द लिक्विड फॉर्म. आपल्या घरामध्ये असणारा जो गॅस आहे, गॅस सिलेंडर, तो गॅशियस फॉर्ममध्ये आहे, परंतु प्रत्यक्षात सिलेंडरमध्ये मात्र तो लिक्विड फॉर्ममध्ये आहे. मग तो लिक्विड फॉर्ममध्ये कसा आला? बिकॉज इट हॅज अ कॉम्प्रेसिबिलिटी. त्याच्यावर प्रेशराईज केलेलं आहे कारखान्यामध्ये आणि त्याला भरताना तो आतमध्ये लिक्विड फॉर्ममध्ये आलेला आहे. आणि पुन्हा जेव्हा गॅसचा नॉब आपण उघडतो तेव्हा तो लिक्विड फॉर्ममध्ये येतो. द गॅसेस, द इंटरमॉलिक्युलर फोर्सेस आर व्हेरी वीक. फॉर एक्झाम्पल ऑक्सिजन, एअर, दीज आर द गॅसेस. Solid is a rigid form of matter. They cannot flow from one place to another place. Then liquid, they are fluid, म्हणजे ते वाहतात, त्याचे कण जे आहे ते अशा पद्धतीने वाहत जातात. अँड गॅसेस, दे आर ऑल्सो फ्लो. एका ठिकाणी ते राहत नाही. जसं अगरबत्ती एका कोपऱ्यामध्ये लावल्यानंतर तिचा सुगंध खोलीभर पसरतो, म्हणजेच ते मॉलिक्युल्स असतील, ॲटम्स असतील, ते त्या ठिकाणून फ्लो होतात आहे. सो द लिक्विड अँड गॅसेस आर नोन ॲज फ्लुइड. म्हणून लिक्विड आणि गॅसेस जे आहेत त्यांना फ्लुइड म्हणजे वाहणारे पदार्थ असं मध्ये गणलं जातं. लिक्विड अँड गॅसेस ऑफ फ्लोईंग इझिली इज कॉल्ड फ्लुइडिटी. ते इझिली फ्लो होतात आहे. तुम्ही ग्लासभर पाणी जमिनीवर ओतलं तर ते व्हायला सुरुवात करते. आणि म्हणून गॅसेस सुद्धा तुम्हाला सांगितलं की अगरबत्तीचा जो सुवास आहे तो पूर्ण खोलीभर पसरतो. आणि ही जी क्वालिटी त्याच्यामध्ये आहे, फ्लोईंग, दे आर फ्लोईंग इझिली, सो दॅट प्रॉपर्टी इज नोन ॲज द फ्लुइडिटी. लिक्विड अँड गॅसेस चेंज देअर शेप रेडली अँड सब्जेक्टेड टू द आउटसाइड फोर्स. त्यांचा जो शेप आहे ते चेंज होऊ शकतो जर त्याला आपण बाहेरून प्रेशराईज केलं, प्रेशर त्याच्यावर अप्लाय केलं तर. दे आर कॉम्प्रेसेबल. In that picture, we show that the spaces or the distance between the particles are the minimum in the solid. Solid मध्ये जे particles आहेत they are very closely to each other. त्यांचं जे डिस्टन्स आहे इट इज व्हेरी मिनिमम. मिनिमम म्हणजे खूपच कमी आहे, एकमेकांजवळ ते अगदी जवळजवळ आहेत. अ लिटिल मोर इन द लिक्विड. इथे लिक्विड आहे, ब्रोमिन दिलेला आहे, तो लिक्विड फॉर्ममध्ये आहे. आणि त्या ब्रोमिनच्या ज्या फ्युम्स आहेत त्या वर भरलेल्या आहेत, तो गॅशियस फॉर्ममध्ये आहे. तर मिनिमम इन सॉलिड, अ लिटिल मोर इन द लिक्विड अँड मॅक्झिमम जे आहे ते आहे जे आपल्याला दिसतंय. आता लिक्विडमध्ये या फॉर्ममध्ये ते आढळून येतं. अरेंजमेंट ऑफ द पार्टिकल्स इन अ लिक्विड ब्रोमिन आणि अरेंजमेंट ऑफ द पार्टिकल्स इन द गॅसेस. गॅसेसमध्ये पार्टिकल्स जे आहेत ते एकमेकांपासून दूर दूर आढळून येतात आणि लिक्विडमध्ये ते खूप जवळही नाही आणि खूप दूरही नाही. दे आर फ्लो. इथे सुद्धा ते एकमेकांपासून दूर जातात आणि दे आर ऑल्सो फ्लो. अशा पद्धतीने ते पार्टिकल्स आणि त्यामुळे इथे इंटरमॉलिक्युलर फोर्स इज व्हेरी हाय, इंटरमॉलिक्युलर फोर्स इज मॉडरेट आणि इंटरमॉलिक्युलर फोर्स इज व्हेरी वीक इन दॅट सॉलिड, लिक्विड अँड गॅशियस स्टेट. आपले हक्काचे मराठी चॅनल रायगड ओवी न्यूज चॅनल, सदैव आपल्यासोबत रायगड ओवी न्यूज चॅनल. नेहमी पाहत रहा, लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करायला विसरू नका.